सो अज असी डिस्कस करांगे एलीमेंट्री कैनाल और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो इत्थे डायग्राम आ, ठीक है। डायग्राम दे विच ऑर्गनस देखांगे और देखांगे कि किद्दां असी फूड थ्रू माउथ लैने आ और अगे ईसोफेगस के द्वारा, ठीक है, अगे स्टमक दे विच फूड जांदा आ। फूड स्टमक तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दैन बाहर बॉडी तो सिक्रीट हो जाता है। सो ये सारा प्रोसैस जिहड़ा आ स्टैप बाय स्टैप हुंदा है। सो आपां अगे इनू एक्सप्लेन करके चंगी तरह इनू पढ़ांगे, ठीक है। सो आपां देखदे आ इधर। सो अज दा साडा टॉपिक आ, फर्स्ट आपां पढ़ांगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बारे। सो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on the type and availability of the food as well as how it is obtained by the organism, ठीक है। कहते न्यूट्रिशन की जो भी फॉर्म आ, ठीक है, डिफर्स है वो, ठीक है, बखरी आ। कहते जिद्दां दा फूड अवेलेबल होवे और जिद्दां दी फूड दी टाइप होवे और किवें जिहड़े ऑर्गेनिजम्स आ उस फूड नूं ऑबटेन करदे आ। सो देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटजीज, ठीक है। इत्थे कहते बहुत तरह की स्ट्रैटजीज आ जिहदे द्वारा ऑर्गेनिजम जिहड़े अपना फूड बखरी बखरी तरह नाल लैंदे। हर एक ऑर्गेनिजम का जिहड़ा बखरा बखरा तरीका आ फूड लैण दा, ऑबटेन करन दा। सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जिहड़े ऑर्गेनिजम्स आ वो किद्दां फूड लैंदे आ, दे ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। वो ਜਿਹੜਾ फूड ਨੂੰ अपनी बॉडी तो बाहर ही ਜਿਹੜਾ ब्रेक डाउन करके ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ कर ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल की है फंगाई, ठीक है। फंगाइज लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है। ये ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिजम्स आ वो अपना ਜਿਹੜਾ फूड पार्टिकल्स ਨੂੰ बॉडी तो आउटसाइड ही ब्रेक डाउन करके ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਆ। अदर ऑर्गेनिजम्स की करते आ, वो की करते आ होल मटीरियल टेक इन होल मटीरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। वो की करते आ फूड पार्टिकल्स नूं लै लैंदे बट वो अपनी बॉडी दे इनसाइड उन्होंने ब्रेक डाउन करते आ। सम ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जिहड़े आ ओह अपना फूड किद्दां लैंदे आ, प्लांट्स तो लैंदे आ और एनीमल्स तो लैंदे आ। उन्हां नूं किलिंग विदाउट किलिंग दैम, ठीक है। उन्हां नूं इदां ही वो खा लैंदे आ ते उन्हां नूं उस तो बाद च अपना वो फूड प्रोसैस करदे आ। सो नैक्सट आपां पढ़ांगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स दे विच न्यूट्रिशन प्रोसैस किद्दां हुंदा आ। सो द एलीमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, ठीक है। इत्थे आपां डायग्राम च पहले ही देखिया कि जिहड़ी एलीमेंट्री कैनाल इस चीज़ नूं सारी नूं कहा गया आ जित्थों माउथ तो लैके साडा एनस तक दा प्रोसैस आ जिहड़ा इहनूं आपां एलीमेंट्री कैनाल कहने आ, ठीक है। ये लार्ज एक्सटेंडिंग ट्यूब आ माउथ तो लैके एनस दी। द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। ट्यूब दे जिहड़े आ वो डिफरेंट पार्ट्स आ। वेरीअस रीजनस आर स्पैशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनस। हर एक पार्ट का जिहड़ा आ वो स्पैशल फंक्शन आ इहदे विच एलीमेंट्री कैनाल दे विच। सो नैक्सट इत्थे क्वेश्चन आ वट हैपन्स टू द फूड, ठीक है, वैन वंस इट एंटर्स आवर बॉडी, ठीक है। फूड जो असीं अंदर लै लैंदे आ, खा लैंदे आ, वो फिर किद्दां अगे डाइजैस्ट हुंदा आ, ठीक है। अगे देखो, वी ईट वेरीअस टाइप ऑफ फूड एंड हैज़ टू पास थ्रू द डाइजैसटिव ट्रैक, ठीक है। जिहड़ा भी असी बहुत तरह का भोजन खाने आ वो जिहड़ा आ वो पास थ्रू किद्दां हुंदा आ, डाइजैसटिव ट्रैक के थ्रू पास आउट हुंदा आ। डाइजैसटिव ट्रैक जिहड़ा इत्थे एलीमेंट्री कैनाल नूं ही कहा गया है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज़ सॉफ्ट, ठीक है। जिहड़ी डाइजैसटिव ट्रैक दी और एलीमेंट्री ट्रैक कैनाल दी जिहड़ी लाइनिंग आ, ठीक है, वो सॉफ्ट हुंदी आ। द फूड इज़ आल्सो वैटन टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ठीक है। जिहड़ा भी फूड आ पार्टिकल आपां अंदर लैने आ वो वैटनड हुंदा आ, ठीक है, तां कि जिहड़ी वो लाइनिंग जिहड़ी आ स्मूथ रवे। वैन वी ईट समथिंग वी लाइक और माउथ वाटर्स, जो भी आपां कुछ खाने आपां नूं लगदा कि साडा जिहड़ा माउथ आ वो वाटरी हो गया, ठीक है। बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट वाटर, ठीक है। एक्चुअली वो वाटर नहीं हुंदा बट अ फ्लूड कार्ड सलाइवा। उस वाटर नूं आपां सलाइवा कहने आ जिहड़ा कि सक्रीट हुंदा आ सैलिवरी ग्लैंड्स दे थ्रू। सो फूड पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन फ्रॉम द कंपलैक्स नेचर टू द सिंपलर वन ऑब्जॉर्ब्ड बाय एलीमेंट्री कैनाल। जदों फूड पार्टिकल्स जिहड़े आ ब्रेक डाउन किद्दां हुंदे, कंपलैक्स पार्ट मीनस जिद्दां एज इट आपां फूड लैने आ उन्हां नूं कंपलैक्स सबसटांसिस कहंदे आ, ठीक है। जदों उन्हां दा ब्रेक डाउन हुंदा दैन वो सिंपलर वन हो जांदे आ। दैन वो सारा अब्जॉर्प्शन कित्थे हुंदी है एलीमेंट्री कैनाल दे विच हुंदी आ।
दिस इज़ डन विद द हैल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिट्स कॉल्ड एंजाइम्स। ये सारा प्रोसैस जिद्दां ब्रेकडाउन हुंदा आ वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के द्वारा हुंदा आ, ठीक है, जिन्हां नूं आपां एंजाइम्स कहने आ। द सलाइवा कंटेन, ठीक है, सलाइवा कंटेन की करदा एंजाइम्स, सैलिवरी अमाइलेज नूं कंटेन करदा जिहड़ा ब्रेकडाउन करदा स्टार्च दा, ठीक है, विच इज़ अ कंपलैक्स मॉलीक्यूल टू गिव शूगर, ठीक है। हुण सलाइवा दा इत्थे फंक्शन की आ कि सलाइवा दे विच सैलिवरी अमाइलेज हुंदे आ जिहड़े स्टार्च नूं ब्रेकडाउन करदे आ, और वो की हुंदा आ स्टार्च कंपलैक्स मॉलीक्यूल हुंदा जिहड़ा सानूं बॉडी दे विच शूगर प्रोवाइड करदा आ। So the food is mixed thoroughly with the saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue, ठीक है। सो साडी एलीमेंट्री कैनाल दा फर्स्ट पार्ट की हो गया माउथ, सैकेंड वन इज़ द टंग, ठीक है। कहंदे जिहड़ा फूड है वो मिक्स हो जाता सलाइवा दे विच और आपां ओनू मस्कुलर टंग दे थ्रू जिहड़ा ओनू आपां जदों चबाउने आ, ठीक है, वो माउथ दे विच नैक्सट पार्ट हैगा आ टंग। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कंट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। जिहड़ा कैनाल दे विच जो भी लाइनिंग आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਿਦਮਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਿਦਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. So esophagus ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਈਸੋਫੇਗਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਿਊਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਊਥ ਦਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦਾ ਸਟਮਕ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਦ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਸਟਮਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਟਮਕ ਅਟੈਚ ਆ। ਦ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਮਕ ਦੀ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ। ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਈਸੋਫੇਗਸ ਤੋਂ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਨਾਲ ਥੋਰੋਲੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਡ ਮਿਊਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਪਸਿਨ ਔਰ ਮਿਊਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਿਊਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਊਕਸ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦੀ ਫੂਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਟਮਕ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਫਿੰਕਟਰ ਮਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਫਿੰਕਟਰ ਮਸਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਦਾ। ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਟ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਫੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਫੈਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਰਿਸੀਵਸ ਦਾ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਔਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੀਵਰ ਔਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਔਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਦ ਫੂਡ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟਮਕ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਪਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਲਕਾਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਆ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਤੋਂ ਐਲਕਾਲਾਈਨ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੀਫ ਸਟਰਕਚਰ, ਲੀਫ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਇਹ ਇੱਥੇ
ਐਸਿਡਿਕ ਬੇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਘਟ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਸਕਰੀਟ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਹੁਣ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਈਪੈਪਸਿਨ ਔਰ ਲਾਈਪੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਪੈਪਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗਨ ਕਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ, ਬਾਇਲ ਜੂਸਿਸ ਇਜ਼ ਸਕਰੀਟਡ ਫਰੋਮ ਲੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਇਲ ਜੂਸਿਸ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਫੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਰਜ ਗਲੋਬਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਫੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਰਜ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਨੇ ਬਾਇਲ ਜੂਸਿਸ ਸਕਰੀਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲ ਸਾਲਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਾਈਲ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਰਜ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੰਟੇਨ ਗਲੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟ ਫਾਈਨਲੀ ਕਨਵਰਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਪ ਬਾਈ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਇਨਰ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਲਡ ਵਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਰਿਚੀ ਸਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਲੱਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੂਡ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫॉर ਅਬਟੇਨਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਨਿਊ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਆਫ ਓਲਡ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਡ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਾ ਅਨਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੈਲਸ ਦੇ ਤੱਕ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਨਟੂ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਸੋ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਨਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚਦਾ ਆ, ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬਾਈ ਆ ਏਨਸ। ਸੋ ਏਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ RDC। ਥੈਂਕ ਯੂ।